अस्सलाम वालेकुम। देखो वाले वेड़े जी आए आखते हैं। अज पाकिस्तान की तारीख की सब तो तवातार तो अहम तरीन प्रैस कानफ्रेंस हुई है। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान DGISPR जनरल अरशद शरीफ चोई साहब ने अज एक तवील प्रैस कानफ्रेंस की। तो उस प्रैस कानफ्रेंस उन्होंने खुल के फौज की सोच तो फौज के गुस्से और परेशानी का इजहार किया है। पाक फौज पिछले कई वरियां तो एक मखसूस सियासी जमात की तनकीद का निशाना बनाई जा रही है। साढ़े जवान मुल्क की हिफाजत वास्ते जाना भी दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, लेकिन कुछ सियासी मुखालफीन जड़े ने वो आए रोज़ पाक फौज नूं तो क्यादत नूं तनकीद का निशाना बना रहे हैं, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, फेक अकाउंट्स फेक न्यूज़ फैलाई जा रही ने। इस तमाम मामलों के उत्ते अज DGISPR ने खुल के गल की है, तो इन्नी खुल के गल की है कि दुनिया हैरान रह गई है। उनके कागजों में तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लग चुका था, अभी पूछे ना क्यों नहीं लगा। उनके ख्याल में तो NSA भी लग चुका था, उनके ख्याल में तो CDF की अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं होना था। वो तो बड़े वसूख से बताते थे ना। इन्होंने तो पाकिस्तान के अवाम को यही बताया था कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, कर गया। ये अवाम ने की मेहनत से हुआ ना। इन्होंने तो ये भी बताया था कि ये फौज जो सी है ये लड़ नहीं सकती, ये तो सिर्फ सियासत करती है। तो फौज लड़ी या नहीं लड़ी? लड़के दिखाया, पूरी दुनिया में उसकी आवाज़ गई या नहीं गई? किस पार्टी के अल्फाज बोल रहा है, किस डिलूजन, किस नार्सिस, किस ज़हनी मरीज के अल्फाज बोल रहा है और तवातर से बोल रहा है? क्योंकि उनको सर्व कर रहा है, उनको इसका फायदा है। ये कौन सी सियासत है कि जी ये हमारा आईनी हक है, हमारा कानूनी हक है कि हमें मिलवाया जाए, हम ये सोचा के ये बातचीत जो है पूरी दुनिया तक पहुंचाएं और तवातर से पहुंचाएं। कि ये जो पूरा बयानिया, मैंने कहा दे हैव ए कॉमिकल ऑब्सेशन विद आर्मी। सुबह उठते हैं शाम तक वो जो अंदर बैठा हुआ है ज़हनी मरीज से लेके बाकी जितने हैं वो फौज के बारे में बात करते हैं। दे विल नॉट टॉक अबाउट द रियल इश्यूज बिकॉज दैट इज देयर होल पॉलिटिक्स। और उनको इस चीज में कोई परेशानी नहीं है कि सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। किस पार्टी के अल्फाज बोल रहा है, किस डिलूजन, किस नार्सिस, किस ज़हनी मरीज के अल्फाज बोल रहा है और तवातर से बोल रहा है, क्योंकि उनको सर्व कर रहा है, उनको इसका फायदा है। ये कौन सी सियासत है जी? DGISPR ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ अहमद शरीफ चौई साहब की प्रैस कानफ्रेंस के अंदर की गल्लां होईयां ने और की उहदे मामलात ने, इहदे उत्ते गल करन वाले साडे नाल सीनियर तजियाकार जनाब खालिद महमूद साहब मौजूद ने। तो खालिद साहब ये दसो कि अज की चौई साहब ने गल्लां कीतियां ने? जी देखो जी, अज जिहड़ी चौई साहब ने प्रैस कानफ्रेंस की टोटली बानी PTI ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ और ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ जो ट्वीट के जरिए लिखता है ज़हनी मरीज, आज DGISPR ने उन्होंने ज़हनी मरीज करार दिता है और साथ उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट करार दिता है कि कौमी सलामती से खतरा है। तो उसकी मुलाकातों के हवाले नाल भी उन्होंने जिक्र किया कि जी मुलाकात होंदियां ने उस तो बाद एक बयानिया बनाया जाता है ट्विटर के उत्ते ऐसी मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है जिसनों फिर बाहर दुनिया च बैठे हुए खासकर बरतानिया और अमरीका च बैठे हुए लोग जिन्हें खासकर सोशल मीडिया के जोड़े PTI के लोग ने वो पिक करते हैं और उस तो बाद उन्होंने बनाया हुआ बयानिया जोड़ा वो इंडिया के जरिए ऑपरेट किया जाता है और इंडिया के TV टॉक शोज और दीगर जो उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट ने उतों इन बड़े तरीके फैलाया जाता है। उन्होंने सबूत के नाल जड़ा ना प्रेस कानफ्रेंस की, उन्होंने कहा कि कितों कितों इन्होंने होंगे ने इंडिया के जो एंकर ये प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने ट्वीट ने, उन्होंने प्रोग्राम ने, सारे उन्होंने दिखाए कि किस तरह एक अडियाला तो मैसेज निकलता है और UK जाता है, USA जाता है और उस तो बाद इंडिया पहुंच जाता है। पहला उन्होंने सारा बयानिया जो दसिया। दूसरा उन्होंने जो KPK के वजीर आला ने उन्होंने बड़ा सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा जी वो असी जो भी गल करने कि खारिज के खिलाफ कार्रवाई करो, वो कोई ना कोई ऐसा बहाना बनाते हैं जिसकी वजह तो इन्होंने खारिज के खिलाफ कार्रवाई नहीं होंगी। और उन्होंने बिल्कुल डिकलेयर किया कि ये खारिज के जो सहूलतकार ने और खारिज के खिलाफ इन्होंने इत्थे तक कहता सी कि खारिज का इत्थे एक दफ्तर होना चाहिए और उन्होंने मुतालबा भी किया कि पेशावर के या KPK के किसी बड़े जिले के इन्हों का दफ्तर होना चाहिए। उन्होंने कहा जी इस तो साबित होता है कि सब ऐसे सहूलतकार ने जिन्हों की वजह तो दहशतगर्दी है, KPK के दहशतगर्दी है, बलूचिस्तान की दहशतगर्दी है। इस तो अलावा उन्होंने सख्त तनकीद का निशाना बनाया जो लोग मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा करते हैं। खासकर उन्होंने जो 4-5 दिन के ਜਿਹੜਾ चीफ ऑफ डिफेंस की तैनाती सी ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ प्रोपेगेंडा किया गया उन्होंने ਉਹਦਾ भी बड़ा खुल के जो है उन्होंने जवाब सवालों के जवाब दिते। उन्होंने कहना सी एक प्रोसेस सी जिस प्रोसेस से गुजर चीफ ऑफ डिफेंस का तकर्रर किया गया और ये कोई ऐसी बहाम नहीं सी, ना किसी गवर्नमेंट की तरफों ना आर्मी की तरफों, एक प्रोसेस सी, इस प्रोसेस से गुजर ये तैनाती की गई है। लेकिन उन्होंने कहा जी सोशल ऐसे लोग मौजूद सन जिन्होंने इन्हें प्रोपेगेंडा बनाया और एक दरार पैदा करने की कोशिश की फौज के दरमियान और हुकूमत के दरमियान
एक खलीज पैदा करने की कोशिश की थी, जिदा तोड़ जो है कल रात हो गया। उन्होंने कहा जी असी इस ऐसा जो प्रोपेगेंडा इन्हों हुण कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने जी स्लाइड भी शो की उत्थे, यानी कि अपनी प्रैस कॉन्फ्रेंस उन्होंने सारी चीज़ां दसियां किस तरह इस मामले में पोलिटिसाइज किया गया और इतने लोगों को दसिया गया कि फौज और हुकूमत के दरमियान दरार पैदा हो गई है। और ये सोशल मीडिया जरिए 4 या 5 दिन जी कंपेन है वो आर्मी के खिलाफ शुरू की गई और जिसके जरिए दसिया गया कि फौज के इख्तलाफात ने। लिहाजा उन्होंने अपनी सारी प्रैस कॉन्फ्रेंस से मुख्तलिफ सवालों के जवाब भी दिते। का मौकफ सी कि असी हुण किसी तरह भी पीछे नहीं हटांगे, इन्हां दी पाबंदी जिहड़ी जेल च मुलाकातां होंदियां इन्हां दी पाबंदी तक दा असी करांगे। दूसरा एक सवाल होए उन्होंने कि क्या पोलिटिकल एज ए पोलिटिकल पार्टी जिहड़ा वो PTI नूं तुसीं बैन करोगे या उसके खिलाफ कोई पाबंदी करोगे, तो उन्हों का कहना सी कि एक फैसला करना हुकूमत का काम है। दूसरा जो अजकल गुज़श्ता एक हफ्ते तो क्वेश्चन चल रहा सी कि एक सवाल चल रहा सी कि KPK दे विच गवर्नर राज लगाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा जी ये साडा काम नहीं है, ये हुकूमत का काम है। अगर वो हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, काम नहीं कर रही, लोगों के मसाइल हल नहीं कर रही, दहशतगर्दी का खात्मा नहीं कर रही, ये वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। वफाकी हुकूमत अगर जो चाहे वो कर सकती है। असी इस मामले जो है कुछ नहीं अच्छा खाला साहब ये दसो कि अज मेरे ख्याल को सवाल होया सी जिहड़ा इमरान खान की भैन ने उज़मा खान उन्होंने भारतीय TV चैनल्स के इंटरव्यू जिहड़ा होया सीगा उहदे उत्ते भी गालबन DGSP ने कोई गल कीती है? जी बिल्कुल जी, उन्होंने क्लिप भी चलाया उत्थे। उन्होंने जो एक इंडियन चैनल सी उहदे ते बह के गुफ्तगू की सी और उन्होंने कहा सी कि बनियान महसूस ऑपरेशन जिहड़ा पाक फौज ने किया सी उन्होंने बना के बुनियाद बना के उन्होंने कहा सी कि इंडिया नूं दोबारा करना चाहिए। लिहाजा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ TV ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਇੱਕ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜੋ ਸਾਰਾ ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ खाला साहब तुहाडा शुक्रिया, तुसीं सानू DGSPR की प्रैस कॉन्फ्रेंस का हवाला दस्सिया है। इत्थे साडे नाल मौजूद ने दफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब। असीं उन्हां नाल भी गल करदे हां ते पुछदे हां कि पाक फौज तर्जमान जिहड़ी गल्लां कीतियां ने इहदा अगे मुस्तकबल की सियासत ते की असर होएगा, फौज के अगे हालात जिहड़ी नवीं फौज का नवां ढांचा बन रहा है वो किस तरह रिएक्ट करेगा, किस तरह काम करेगा। तो वकार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वकार साहब तुसीं DGSPR की प्रैस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, तुहाडी की राय इस प्रैस कॉन्फ्रेंस के उत्ते? जी मेरे ख्याल इन चीज़ां बड़ियां क्लियर। आई थिंक स्टेट ने काफ़ी बर्दाश्त किया है पिछला 2-3 साल तुसीं कह लो, लेकिन 10 मई तो ऑनवर्ड्स देखो एक बहुत बड़ा मार्का लड़िया पाकिस्तान की मिलिटरी ने अंडर लीडरशिप ऑफ फील्ड मार्शल सईद आसिम अली ते जे मिलिटरी कमांडर हैं और भारत में एक बरदनाक शिकस्त हुई। असीं अपनी तुर्की चाहे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तुसीं कोई मकाम बनया, पाकिस्तान की एक स्टेचर जिहड़ा है बहुत बुलंद हुई। तो वो 3 ही एंटिटीज मैं कहना चाहना बहुत ज्यादा चुभ्या। एक तो भारत है, साफ ज़ाहिर है पुराना दुश्मन है, फिर अफगानिस्तान दे तालिबान गवर्नमेंट, एक है PTI है जिन्होंने मैं कहना बड़े सख्त मरोड़ सन ढिड च ना दे कि जी ये क्यों इस तरह होया। तो हुण तुसीं जिन्नी एफर्ट देख लो पिछले 4-5 महीने की सिर्फ फौज नूं अंडरमाइन करने की आवाम में एक बेसिकली तराह पैदा करने की एफर्ट की गई है। तो उस तो बाद फिर जो नोटिफिकेशन का होया, हालांकि ये कोई जरूरत नहीं सी खामखा दी इस तरह की आई थिंक बयानबाजी की, क्योंकि एक प्रोसेस है जो टाइम लगता है टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनने से। उस तो बाद नवा हैडक्वार्टर बन रहा 5-6 दिन उत्ते लग गए तो की हो गया। लेकिन इस तरीके बयानिया गढ़िया गया, फिर बाहरों इन्होंने मैं तो कहूँगा कि भौंके बैठे हैं जोड़े रोजाना बकवास करते हैं। तो अज फिर मैं ख्याल बड़ा क्लीयरली स्टेट ने बड़ा क्लीयरली उन्होंने क्लीयर करता है कि जी ना तो इस तरह का बयानिया बर्दाश्त किया जाएगा जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेटन करे तो आवाम में सराह पैदा करे। उस तो बाद जो फौज से आवाम दरमियान कोई गैप क्रिएट साहब अज तो फौजी तर्जमान साढ़े ने बानी PTI नूं ज़हनी मरीज करार देता है। तो हम बगैर साहब ये दसो तुसीं फौज के अदारे चो रह के आए हो, नब्ज़ समझते हो, ये जिहड़ा अज साढ़े तर्जमान ने इहो जी गल्लां कीतियां ने, क्या लगता नहीं कि पिछले कई वरियां तो जो तहरीक इंसाफ जिस तरह साड़ी फौज नूं अदारियां नूं मुसलसल तनकीद का निशाना बना रही सी, पाकिस्तान के अंदर रह के बाहर बह के जिस तरह प्रोपेगेंडा मुहिम हो रहा है, हुण पानी सिर तो उच्चा हो गया सीगा, लिहाजा हुण तुहाडे अदारे ने फौज ने समझिया है कि हुण जवाब दे दईए। 100% तुसीं देखो जी उन्होंने अगर नैरेटिव तुसीं देखो मतलब इतना पॉइजनस है, उस तो बाद ओपन गालम गलोच है, फिर तुसीं कैरिकेचर बनाते हो मतलब किस वास्ते। और फिर तुहाडी इन्नी औकात है कि तुसीं जाके दैन यू अपीयर ऑन इंडियन मीडिया दे उन्हां चैनलों ते मैं भी जांदा रहा ते मतलब दुश्मन चैनल
ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਓਪਨਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ, ਟੋਨ ਔਰ ਟਰਨਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮੂੰਹ ਜੀ ਚਪੇੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਸਮੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਛਲਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿਓਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ, ਡਿਸਰਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਜਾਦ ਇਸੇ ਤੇ ਟਰਕੀ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਬਕਵਾਸ ਬर्दाश्त नहीं करता। मेरे ख्याल में बड़ा क्लियर मैसेज, ਅੱਛਾ बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲ ਦੀ, ਕਿਆ ਹੁਣ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਹਿਰੀਕ, ਖਾਸ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਨੈਕਸਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਫਵਾਜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੌਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੰਪੇਨ ਦੀ। ਤੇ ਕਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਕਤ ਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਤਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? 100% ਐਗਰੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਈ ਬੈਠਦਾ ਰਿਹਾ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਜਾ 10th ਮਈ ਤੋਂ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਲਕਿ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ ਟੀਟੀਪੀ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗੇ। ਸੋ ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਵੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਇਨ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਨੈਕਡੋਟ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ। इट वाज 100% के उधरों भारत हमला करेगा, खुदा ना खासा पाकिस्तान मिलिट्री जी है वी के जवाब नहीं देगी, तो फिर खड़े होके इतने कोलैप्स कराएंगे स्टेट नू और समझे सन कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, खुदा ना खासा। इसका मतलब है कि कोलैबोरेशन आज दी नहीं है। यानी कि चाहते सन, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ मतलब है कि एक ਹੋਰ 9 मई ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ 9 ਮਈ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ? एग्जैक्टली। तो हम देखो अगर इतना ओपन स्पिरिट उसके बाहर जो बैठे मतलब यूके च मैं तो बड़ा हैरानी होती कि गवर्नमेंट है वे उत्थे जी सो कॉल्ड फ्रेंडली गवर्नमेंट है पाकिस्तान नाल, लेकिन तुसी जो उन्होंने इजाजत दी है कि जो जिस तरह मर्जी करे, बिकॉज थे गोड स्मिथ का बड़ा असर रसूख है और तुहानू पता है कि वो फैमिली किस तरीके नाल चल रही है ज़ायनिस्ट बेसिकली, तो उन्होंने पैसा जो लगे इस तरह अमरीका कुछ लोग बैठे हैं। तो मेरे ख्याल जिस तरह तुसी कहा कि नाउ टाइम इज कम कि प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होवे, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਸਾਬ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਐਂਡ ਫੀਕਾ ਐਕਟ ਹੈ ਵੇ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਿ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਟੇਚਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਗਰ ਵਰਸ ਕਮ ਟੂ ਵਰਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੋਵਰੇਨਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖੋਖਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀਐਮ ਕੇਪੀਕੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਡੀਜੀਐਸਪੀਆਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਪੀਕੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਈ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੇਪੀਕੇ ਹੁਕੂਮਤ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਡਟ ਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਖਵਾਰਜੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਖਵਾਰਜੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੁਅੱਸਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਫੌਜੀ ਢਾਂਚਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੀਓਡੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਫੌਜ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਪੀਕੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਕਈ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਵਾਰਜੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਖੁਆਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸਦ ਕੈਸਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਉਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਤਜਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਗੀ तो ये हो जाएगा। भाई इतने एक बेसिकली एक इलीगल स्पेक्ट्रा का माफिया बने है ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਮਗਲਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਆਮ ਆਵਾਮ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਾਊਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਲੀਗਲ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਜਾਰੋ ਤੇ ਪਰਾਡੋ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਚੋਇਸਿਸ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੇ केपी गवर्नमेंट should come on board with federal government, ओन करे वार ऑन टेरर ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਫੌਜ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ
ਅਗਰ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਦੇ ਗੋ ਅਗੇਂਸਟ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੀ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਬੜਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਦੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ ਹੁਣ, ਬਾਅਦ ਨਾਟ ਇਨ देयर ਕੋਰਟ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਧਰ ਦੇ ਬਿਹੇਵ ਜਾਂ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ ਬਗੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਪੀਕੇ ਹਕੂਮਤ ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਕੇਪੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਖਵਾਰਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਦਫਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਵਾਰਜੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੇਪੀਕੇ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਗਲਿੰਗ ਰੋਕ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਕਸਟਮਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਲਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ DGISPR ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਫੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਪੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮਗਲਿੰਗ ਰੋਕ ਕੇ, ਨਾਨ ਕਸਟਮ ਪੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਔਨ ਟੈਰਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਂਡ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੂ ਆਰ ਦੇ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ? ਕਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਇੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੰਧ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਲੜਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਹੈ ਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਹੈ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਕੀ PKK ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਨੋਬਡੀ ਆਸ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਰਵਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਸ ਸੇ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ। ਬਾਕੀ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਨਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੈ ਵੇ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਹੈ, ਵੈਪਨਸ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਕਵੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸਦ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸੌ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਜਾਰਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਬਗੇੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਬਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਫੌਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਵਜੂਦ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫੌਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨੀਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪਿਛਲੀ ਲੜਾਈ ਚ ਆਲਦੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਟਿਲ देयर वाज अ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸਟਰਨਲ ਥ੍ਰੈਟ ਜਿਹੜਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚੂੰਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ 3 ਬੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੈ ਵੇ, ਮਿਲੀਟਰੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇੰਟਰਨਲ ਫਰੰਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਤੇ ਫੌਜ ਦਰਮਿਆਨ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਲ ਵਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੀਡੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਫਰੰਟ ਯਕਜਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ 3 ਫਰੰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਨੁਕਸਾਨ करे। आई थिंक दैट्स वाई ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਐਗਰੈਸਿਵਲੀ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਠੰਡ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਾਇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। आई थिंक इट वाज मेंशन्ड कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की अल मूव करेगा। तमाम ਜਿਹੜੇ ਮਮਾਲਿਕ ਮਾਡਰਨ ਆਰਮੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਦੇਖੋ CDS ਹੈ ਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ UK ਹੈ ਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਜੁਆਇੰਟ ਚੀਫ ਸੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟਫਾਈਡ ਕਮਾਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੈਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ NFC ਵਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ NFC ਵਾਰਡ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GN ਕਰਨੇ ਆ। NFC ਵਾਰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਨਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਫੱਡਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ NFC ਵਾਰਡ ਤਸ਼ਕੀਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਫਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਫਾਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ NFC ਅਵਾਰਡ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਦਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਧ ਤੇ KPK ਦੇ ਵਜ਼ਰਾਏ ਆਲਾ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ਰਾਏ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਆਨ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ NFC ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਗਵਾਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦੋ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 26ਵੀਂ 27ਵੀਂ, ਹਰ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ NFC ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਜੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਜੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। NFC ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਇਜਲਾਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸੂਬੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸੀਨੀਅਰ ਤਜ਼ੀਆਕਾਰ ਖਾਲਿਦ ਕਿਊਮ ਸਾਹਿਬ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खालिद साहब ये दसो कि आखिर ये जो फड्डा है मुकदा क्यों नहीं पिया NFC अवार्ड का? ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫੱਡਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਾਇਲ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਐਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਹੀ ਜਦੋਂ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਨੂੰ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ NFC ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲੇ ਤਕਸੀਮ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੂਲ ਹੁੰਦਾ ਵਫਾਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ 57.5% ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਵਫਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ 42.5% ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਸਾਇਲ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ NFC ਅਵਾਰਡ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ NFC ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਹੋਇਆ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ 2010 'ਚ ਉਹ NFC ਅਵਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਸਾਇਲ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਫਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਲੀਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਵਫਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਫਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ NFC ਅਵਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆ ਰਹੀ। ਔਰ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੱਲ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈ 57.5%, ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਕੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਧ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ KPK ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਗਰ ਸ਼ੇਅਰ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ 1200 ਕੁਛ ਅਰਬ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1200 ਕੁਛ ਅਰਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, 1240 ਅਰਬ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਜਟ ਜੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਨਸੂਬੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ NFC ਅਵਾਰਡ ਹੀ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਔਰ NFC ਅਵਾਰਡ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ, ਅਵਾਰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 716 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ HEC
ਔਰ ਦੀਗਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਨਹਾ ਕਰ ਲਓ, ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ NFC ਅਵਾਰਡ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੂਸਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਖਰਾਜਾਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜ਼ਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 2.5% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ NFC ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2.5% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੰਧ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਧ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੋਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੱਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ 2.5% ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ 57.5% ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ, ਔਰ 2.5% ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 57% ਦੇ ਕਰੀਬ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਾਕੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 57.5% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਇਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫੀਸਦ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕ ਪਾਤੀ। ਉਹ ਸ਼ੇਕੇ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ 160, ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਸ਼ੇਕੇ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ NFC ਅਵਾਰਡ ਆਏਗਾ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆਇਨ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਇਸ ਸ਼ਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ NFC ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਾਰਡ ਅਗਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਵਧਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਘਟਾ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡੰਗ ਟਪਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਬੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ NFC ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਘਟਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਫਾਕ ਵੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਏਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਔਰ ਬਿਲ ਆਖਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਫਾਹਮਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਔਰ ख़ास तौर ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਫਾਹਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਮਲੀ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਔਰ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਥਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਇਜ਼ਾਫੀ ਫੰਡ ਦੇ ਲੈ ਲਏ, ਵਫਾਕ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਨਸਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਸਮਾਨਦਾ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਸਮਾਨਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਫੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਆਣ ਵਫਾਕ ਵੱਲੋਂ, लेकिन क्या ये सवाल नहीं, जिम्मेदारी नहीं है सूबे की कि अपनी रेवन्यू की जमा कर, जैसा कि कल के इजलास के चेयरमैन FBR राशिद घड़ियाल साहब ने गल की, उन्होंने कहा कि इस टाइम जो सूबे ने वो सिर्फ 0.8% रेवन्यू इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने घट्टो घट्ट एक कलैक्शन जी 3% बढ़ानी चाहिए है। नाल उन्होंने ये भी कहा कि वफाकी हुकूमत जी है उन्होंने भी अपनी टैक्स टू आमदन जी GDP वो 3.5% तो बढ़ा के 14% करना लाजमी 2028 तक, यानी कि अगले 3 सालों के। उम्मीद करनी चाहिए है कि साढ़े जोड़े सूबे हैं ने और जो वफाकी हुकूमत है वो कभी ये भी गल सोच लैन कि आखिर इस फड्डे का एको दफ़ा जोड़ा है हल तलाश किया जाए। हर चौथे दिन जोड़ा है NFC वार्ड का फड्डा पा के बह जाते हैं तो आवाम भी सोचते हैं कि यार ये सूबे करते की पै ने।
ਅਗਰ ਵਫਾਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਫਾਕ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਫਾਕ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁझसे ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਸੰਤ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂ ਕਟਾ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਢੋਲ ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖਾਬੇ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। हुकूमत पंजाब ने लाहौरियां समेत पूरे पंजाब के जोड़े शौकीन हजरात ने उन्होंने ख्वाहिश पूरी की है। 5 साल बाद जोड़ा है 5 वरिया बाद बसंत मनाने की तैयारियां जड़ियां ने वो शुरू हो गई ने। हुकूमत पंजाब ने गजट नोटिफिकेशन जारी करता है, लेकिन हजे रूल्स बनने ने और तारीख भी तय होनी है कि किस तारीख में किहड़े महीने दिन बसंत मनाई जाएगी। बसंत एक बड़ा मज़ेदार त्यौहार सीगा। अगर लाहौर की गल करिए तो लाहौर सब तो ज़्यादा बसंत मनाई जाती सी। छत्तां दे उत्ते खाबे चलते सन, फैमिलियां इकट्ठियां होंदियां सन, पाकिस्तान बाहरों दोस्त में यार आते सन, बसंत मनाई जाती सी। लेकिन फिर इस त्यौहार दे विच जिहड़ा है एक अजीब व गरीब चीज़ां आ गई, कैमिकल डोर, दाती डोर, जिन्होंने असं कहते हैं। हालांकि जो पतंगबाज ने वो कहते हैं कि ऐसी कोई डोर नहीं होंगी, लेकिन ऐसी डोरां आ गई जिन्होंने पतंग ते की कटनी सी पेचे दे विच, उन्होंने लोगों की गर्दनां कट्टियां शुरू करती। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸੰਤ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਈਟ ਫਲਾਈਂਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹਨੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਕੀਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਟਰਨ ਇਨ ਚੀਫ ਨੇ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਈਟ ਫਲਾਈਂਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨੇ। ਅਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सब तो पहले तो ये दसो कि बसंत जी है हूँ ओदा हुकूमत ने गलत नोटिफिकेशन जारी करता है, तो रूल वगैरह की की सूरत हाल है, कदों तक असी तारीख जी है सुनांगे कि किहड़ी तारीख नूं किहड़े महीने दी नूं बसंत मनाई जाएगी। सर असी ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਵੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਬਸੰਤ ਮਨਾ ਲਈ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, लेकिन चूंकि ऑर्डीनेंस दे पास होंदे थोड़ा टाइम लग गया और 1 दिसंबर ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ऑर्डीनेंस चूंकि पास होया, गजट नोटिफाई होया, ते ਐਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ चूंकि ਇਹਦੇ ਚ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ और मैन्युफैक्चरर्स ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡੋਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿ पिन्ना दी इजाजत दी जा रही है और चूंकि चरखी की इजाजत नहीं है, इस वास्ते दी तैयारी वास्ते जाहिर है मैन्युफैक्चरर ਨੂੰ भी थोड़ा टाइम चाहिदा होएगा, जिदी वजह नाल। अच्छा अकील साहब इत्थे एक सवाल है मेरा साडे वेखण वालियां वास्ते सहूलत वास्ते कि पिन्ने इजाजत क्यों दित्ती गई है ते चरखी दी पाबंदी क्यों लाई गई है, इस पाबंदी दी वजह की है? सर चरखी दी वजह है सी कि एक ते पिन्ने ते मोटी डोर जिहड़ी ਉਹ लपेटी नहीं जा सकदी, दूसरा बहुत शार्प डोर जिहड़ी ਉਹ ਚਰਖੀ ਤੇ ਲਪੇਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਪੇਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਿੰਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਫਤ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਪਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕੀ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਔਰ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਚਰਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਚਰਖੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਡੋਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਚੜਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਰਪ ਡੋਰ ਚੜਾ ਲਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਸੰਤ ਮਨਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਬਾਕੀ ਰੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? जी रूल्स भी सर इंशाल्लाह रूल्स ऑलमोस्ट फाइनल ही ने और सिर्फ उन्होंने भी ज़ाहिर है रूल्स ने भी पब्लिश होना है। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਬਸੰਤ ਦੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰੂਲਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ तमाम ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਚੋਂਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ? ਸਰ ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਧਾਗਾ ਕਾਟਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਾਈਬਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਵੀ ਧਾਗੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਟਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਟਨ ਹੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਕਾਟਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਥਿਕਨੈਸ, ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਮੋਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਵੋਇਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ
ਉਹਦਾ ਗੁੱਡੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ 1.5 ਤਵੇ ਤੱਕ, ਔਰ ਪਤੰਗ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 4.5 ਗਿੱਠੀ ਤੱਕ ਆਲਮੋਸਟ, ਜਿਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੋਸਟ ਕੋਈ 40 ਇੰਚਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਸੰਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਠੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ। जैसी आज़ाद खुलनी है पसंद आनी है, लोगों ने चरखियां भी इस्तेमाल करनिया ने, पुठियां सीधियां डोरां भी इस्तेमाल करनिया ने। तो एसोसीएशन जी है इस हवाले नाल की रोकथाम वास्ते अपना साथ दे रही है हुकूमत दा? जी सर, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਲੱਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ ਬਿਸ਼ਾਨਾ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੋਗੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਮੈਰ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ ਬਿਸ਼ਾਨਾ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਹਾਨੀ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਇਹ ਬਸੰਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਸੰਤ ਥੋੜੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਕੂਮਤੀ ਵਜ਼ਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਸੰਤ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਚੁੱਕੇ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਬਸੰਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਬਸੰਤ 'ਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਅਗਰ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਬਸੰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਚੁੱਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕਰਾਈਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਹ ਘੱਟ। ਅੱਛਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਲਿਮਿਟਿਡ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? ਲੋਕ ਕੀ ਸਮਝਣ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, पूरे लाहौर च नहीं होएगी, किसी किहड़े इलाकों हो सकती है, फिर जो इलाका होएगा क्या उत्थे कोई छत अगर होएगी तो उसकी इजाजत लैनी पैगी? तरीकाकार की है? पर तरीकाकार है कि डीसी साहब जिहड़े ने लाहौर दे उन्हां नूं इख्तियार दिता गया कि वो नोटिफाई करनगे कि किहड़े इलाकों च बसंत होएगी। जिहड़ा प्रपोज्ड है उन्होंने वॉल सिटी के बारे किया है, लेकिन असी अपनी एसोसीएशन वालों लैटर लिखिया सी सीएम साहबा नूं भी, मोहतरमा ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸੰਤ ਵੈਸੇ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਲਤਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਸਰ ਉਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜੀ, 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਕਿਹੜੀ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮੰਡੇ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੂਲਸ ਦੀ ਔਰ ਬਸੰਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਡੋਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਡੋਰ ਹੈ, ਕਾਤਲ ਡੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਡੋਰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝੋ ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾੜ ਸ਼ਾੜ ਬਣਵਾਏ ਨੇ? ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਾਵਰ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈਕ ਤੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਲਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਾਈਕ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰ ਬਾਈਕ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਲਾਹੌਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਬਾਈਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੀ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਮਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਾਈਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣ ਉਹ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰੋਡ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕੋਈ 10,000 ਰੋਡਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜੋ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰੋਡ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਸੰਤ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਫਰੀਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਰੁਖ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬਸੰਤ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਲ ਨੂੰ ਖੇਲ ਸਮਝਣ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਨਾ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਨਾ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਾਤਲ ਡੋਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।